أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما
بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Al-Fatihah adalah hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi thumma la ruhi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin sahabati wat tabi'in wa immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din khususan ila ruhi musannif hadzal kitab Ki Ahmad Jazili Khalil wa ila ruhi jami'ul ta'ala fi jazirati Jawa Jakarta khususan ila ruhi ra'isil akbar jamin hadul ulama qiyas masyari wa usuli mafurihim wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa qribaina wa asdiqaina wa laman lahu haqqun alaina wa ila arwahi amwati hadil qaryah minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara rahimakumullah, pagi ini kita diberkahi usia oleh Allah, yakni diperolehnya banyak kebaikan. Di antaranya adalah kita sudah melaksanakan sholat berjamaah, sholat yang paling berat, sholat yang paling banyak pahalanya, yakni sholat subuh. Kemudian kita taklim yang tidak kalah utamanya. Taklim itu luar biasa, tidak kalah utamanya dengan sholat berjamaah. Bahkan di masa-masa akhir zaman ini lebih utama taklim, Mbak. Karena bisanya sholat berjamaah itu hasil taklim. Bisanya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah itu karena taklim. Bisanya ngerti puasa Rajab sunnah, fadilahnya banyak. Bisanya tahu Lailatul Qadar, bisanya tahu berbakti pada orang tua, pada guru, itu hasil taklim. Maka taklim itu nilainya luar biasa. Bahkan Nabi pernah bersabda kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairum min alfi shadaqati farsin fi sabilillah." Dudukmu satu saat di majlis taklim itu tidak bawa pulpen, wala qalaman wala kitaban, tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, itu nilainya bisa menyamai sodakoh 100 ekor kuda di jalan Allah. Tahu sendiri kuda sekarang berapa, Pak? Pajero kuda kan sama mahalnya ya. 100 ekor kuda, Pak. Bahkan lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Pada ayat belum mampu sholat sunnah 100 rakaat, Pak. Tapi nilai taklim lebih utama daripada 100 rakaat. Wah, banyak, pokoknya banyak banget. Saya baca fadilahnya tidak kurang dari 30 fadilah yang disabdakan Nabi. Belum lagi berkaitan dengan ulama. Nah, maka bahkan yang paling menarik, Pak, itu nanti di alam mahsyar. Di alam mahsyar itu kita kan akan dihadapkan dalam situasi yang berbeda. Ketika kita menanti hasil catatan kita di dunia, kalau sekarang istilahnya buku rapot ya, satu persatu dipanggil. Dari yang pertama dulu namanya Ahmad, maju. Nah, makanya untung namanya Ahmad ya. Enggak, itu mah enggak ada kaitannya dengan urutan abjad ya. Nah, dipanggil satu persatu tergantung antrian, Pak. Antrian yang pertama itu yang punya nilai kebaikan banyak. Yang nilai kebaikannya dikit, wah di ujung sana. Itu masanya menanti. Kan manusia saat itu dibangkitkan oleh Allah dari mulai masanya Nabi Adam, manusia masanya Nabi Adam, sampai akhir zaman. Kira-kira berapa triliun manusia itu? Hah? Banyak ya, nggak bisa menghitung ya. Dan itu tidak ada yang pakai baju satupun. Celana apalagi. Berarti gimana tuh? Belum bergelabit dong. Ya nggak tahu, nggak ada yang perhatikan itu, Pak. Orang Sayyidah Fatimah aja merasa malu. Alangkah malunya Rasulullah nanti di sana. Fatimah, di sana itu nggak akan ada yang perhatian pada orang lain. Sibuk ngurusin dirinya sendiri, ini selamat atau tidak. Ada yang cepatnya dihisab seperti sholat 2 rakaat. Nah, berapa sholat 2 rakaat? Berapa menit? 2 menit. Anak saya sholat sunnah 2 rakaat 1 menit selesai, Pak. Itu dihisab nggak lama, dilihat oleh malaikat, oleh Allah, ya nggak ada ini, udah jalan gitu. Ada yang sampai 500 tahun nunggu di situ tuh, Pak, 500 tahun. Nah, saat itu manusia berkeringat yang luar biasa, matahari di atas 1 jengkal rasanya, hamparan buminya tidak lagi ada basah-basah, seperti hamparan perak kata Nabi.
berkeringat sampai ada yang kebanjiran oleh keringatnya. Pertanyaannya, keringat apa yang keluar saat itu? Ulama mencari jawaban. Ternyata keringat yang keluar saat itu adalah keringat yang tidak pernah keluar di dunia, saat di dunia untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak sih hidupnya AC, Pak. Tapi nggak pernah taklim, nggak pernah ke masjid. Ya, keringatnya nggak pernah keluar. Bukan keringat olahraga, bukan itu mah. Keringat nggak ada maknanya. Ini nih kita nih sekarang nih sedang dihitung berkeringat oleh Allah. Berapa menit, berapa jam. Dan nanti di sana tidak akan keluar keringat itu. Berarti kan lumayan, Pak. Wah, bukan lumayan lagi. Hausnya di sana itu. Syukur bagi kita yang bisa merasakan hal itu. Gimana bayangin rasanya di sana? Ada 7 orang kata Nabi yang akan dapat naungan di sana. Saat panas-panasan begitu dapat naungan, artinya dapat tempat berteduh, tidak kepanasan lagi. 7 orang itu diantaranya, ya, diantaranya 1 orang yang hatinya terpikat oleh masjid, oleh musola. Terpikat tuh apa? Yang ngurusin musola, ngurusin masjid. Jadi hati ini jangan nggak pernah mikirin masjid, nggak pernah mikirin musola, karena itu keuntungannya bukan buat padayat, bukan buat apa orang lain, buat kita nanti di sana. Allah Maha tahu siapa yang hatinya ada masjidnya, siapa yang tidak, Allah Maha tahu. Itu diantaranya. Yang kedua, pimpinan yang adil. Ini Pak Jokowi kalau adil, Pak, dapat naungan ini. Ya, Pak Anies dapat naungan ini. Ya minimal Pak RT lah. Kalau adil dapat naungan ini. Maksudnya pimpinan yang paling bawah gitu, Pak. Ketidakadilan itu Allah akan perhitungkan. Dibiarkannya di sana, diterlantarkannya di sana. Siapa lagi? Anak muda yang taat beribadah. Itu diantaranya. Orang tua taat beribadah, ya pantas orang tua udah maghrib masa nggak taat ibadah. Dasar ya. Nah, udah udah tenggelam matahari. Anak muda taat ibadah. Anak muda nih kalau ninggal seperti ini, udah pasti aman di sana, nyaman, aman, ya, gitu Pak. Nah jadi sekali lagi, ya mumpung, maksud saya mumpung dekat, mumpung ada. Ya manfaatkan waktu seperti ini. Nurutin HP mah nggak ada ujungnya. Buka WA lagi sambil nongkrong, sambil ngerokok. Aduh, udah tua lagi masih begitu aja. Kapan insafnya? Nggak pantas gitu, Pak. Di sebelahnya ada pengajian, ngobrol di luar sana. Ya, kecuali ada sesuatu yang sangat urgent, nggak bisa ditinggalin. Nah itu mah semua orang juga maklum, ya, apalagi Allah sangat maklum. Nah oleh karena itu inilah nikmat yang besar menurut saya, kesempatan bisa taklim nikmat yang besar. Belum nanti ada sarapan, nggak tahu ada sarapan nggak ya? Nah, itu kan luar biasa, udah dapat pahala, dapat sarapan. Nggak ngaji juga, nanti kata Allah gini, kurang dimanjakan seperti apa lagi? AC-nya sudah ada. Kurang dimanjakan seperti apa lagi? Nanti begitu Pak, digituin. Ya. Lihat tuh orang tua kamu dulu, sudahlah gelap-gelapan, ngajinya ke Jatinegara, begitu belum seaman sekarang. Penghasilan pas-pasan, masih mau ngaji, udah gitu disuruh nimba lagi, bosan ya, merek sama ustadznya, bayar zakat fitrah juga ke sana jauh-jauh. Ya sekarang tinggal enaknya saja. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih membahas tentang fikih, bab yang lupa kita bahas. Saya lupa, nggak tahu kalau Bapak lupa nggak,
waktu tahun lalu ya? Libur lama banget liburnya, setahun. Tahun lalu bahas apa ya? Sholat berjamaah kalau nggak salah. Iya, sholat berjamaah ya. Iya. Baik. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah. Sholat berjamaah. Saya dapat analogi bagus saya sih dari Pak Kiai Jazuli, nggak jauh-jauh. Beliau menamsilkan begini, Pak, Bapak sekarang kerja gajinya berapa? Kata bosnya nih, Pak Aziz berapa gajinya? 10 juta Pak. Ya, mau saya tambah? Ya mau. Ya, akan saya tambah 10 kali lipat. Berarti 100 juta Pak. Tapi kerjanya di Bogor. Saya siapin rumah di sana buat masa depan. Kira-kira mau nggak Pak Aziz? Mau? Pak Aziz belum nggak berani jawab. Berat Pak, mau jawab berat, takutnya nggak mau 10 kali 10 kali lipat. Udah gitu ada rumah, udahnya macet nggak apa-apa macet. Kayaknya kalau pagi berangkat ke sana nggak macet Pak. Ya macet-macet juga nggak apa-apa Pak, orang 10 juta kali 10 berangkat. Tuh. Jadi kalau di sini di Jakarta ya 10 juta aja, tapi kalau mau di Bogor 100 juta. Ya, mau ya. Jauh, agak jauh tapi lumayan. Begitu pula analoginya sholat berjamaah tuh. Di rumah Bapak dapat 1. Nah, berangkat ke musola dilipat gandakan menjadi 27, bukan 10 Pak, 27. Udah gitu dapat surga. Kurang baik gimana Allah? Masih kurang baik juga begitu. Bidadarinya gimana Pak? Udah include Pak sama bidadarinya. Apalagi kalau kayak Pak Bunari, minimal 70 Pak bidadarinya. 70 minimal bidadari setiap kita. Ya udahlah, banyak lah pokoknya. Kurang apalagi Allah manjakan kita. HP sudah punya, ya. Nanam padi tidak, belepot-belepotan tidak. Udah tinggal nyamannya aja. Saya pengangguran Pak. Yang penting sehat. Punya uang, kalau nggak sehat kan gimana rasanya? Sholat berjamaah itulah analoginya, sederhananya seperti itu. Ya. Nah, saat kita sholat berjamaah ada syarat dan rukun yang tentu yang harus kita penuhi sebagai orang yang mengamalkan syariat. Jadi kita ini diharuskan mengamalkan 3 hal Pak. 1 syariat, ya. Yang kedua akhlak, yang ketiganya hakikat. Atau yang disebut dengan iman. Syariatnya ya kita takbir, kita ruku, kita sujud. Akhlaknya perhatikan saat takbir, saat ruku, saat sujud, ini kita sedang berhadapan dengan siapa. Kalau begitu perhatikan pakaiannya, jangan memblah-membleh, jangan yang sudah bau dipakai, karena ini berkaitan dengan akhlak. Hakikatnya sujudkan juga hatinya, jangan hanya fisiknya. Sebab kalau yang sujud hanya fisiknya itu nggak jauh beda dengan orang nungging, ya kan? Iya. Dan kata Sunan Kalijaga, orang yang sujud hanya fisiknya saja, hatinya tidak sujud, nanti tidak ada yang bisa dibawa ke sana. Karena yang akan dibawa, karena yang menghadap ke sana nanti disebutnya dengan jiwa. Jiwa. Kalau begitu wajib juga kita belajar hati, jangan hanya belajar syariat. Menata hati itu lebih susah Pak. Menciptakan hati khusyuk itu paling susah. Maka nggak akan tuntas kita belajar aslinya. Bagaimana tuntas? Orang haji sebulan sekali. Saya hadir juga Pak di majelis taklim yang lain. Iya, tapi tetap aja coba hitung deh kalkulasi. Orang saya Pak di pesantren lebih dari 10 tahun. Ya kayak gini aja nggak lengkap-lengkap.
Lalu Imam Syafi'i mengatakan, semakin belajar semakin ketahuan kebodohanku. Imam Syafi'i aja nggak merasa pinter. Artinya nggak akan selesai belajar itu. Kalau tidak akan selesai, maka jangan menjadi target. Lah, ngaji juga nggak pinter-pinter, Pak. Nah, itu salahnya di situ. Lalu menurut kamu yang pinter siapa? Imam Syafi'i. Apa selesai dia ngaji? Beliau ngaji selesai nggak? Nggak selesai. Maka hukumnya menuntut ilmu adalah wajib. Makanya besar mana nilai ibadah sholat sunnah dengan nuntut ilmu? Ya besar nuntut ilmu, Pak. Karena udah jelas tadi sholatnya sholat sunnah. Sementara nuntut ilmu hukumnya masa wajib dibanding sunnah? Ya menang wajib. Ya. Nah, jadi ya belajar syariat, fikih, tapi juga jangan tidak mau atau menyampingkan, bahkan tidak boleh menyepelekan belajar urusan hati. Dan itu ada apa disebutnya, ada gurunya khususnya, guru mursyid. Baik, dalam sholat berjamaah yang pertama, apabila jadi makmum, Pak, maka wajib saat niat jadi makmum. Kalau dilafadzkan begini, usolli fardhu subhi makmuman. Makmumannya harus ada, ya. Usolli fardhu subhi makmuman. Allahu akbar. Itu minimal begitu. Syukur bisa usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Kepanjangan, Pak. Takut saya nggak khusyuk. Yang pendek saja. Usolli fardhu subhi makmuman lillahi ta'ala. Itu yang paling pendek. Karena yang niat bukan mulut masalahnya, yang niat adalah hati. Karena rukunnya niat itu adanya di hati. Kapan niatnya? Ya saat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram itu adalah membaca Allahu Akbar saat pertama kali sholat. Itu disebutnya takbiratul ihram. Allah, di situ niatnya, bukan di mulut sebelum takbir. Itu alat bantu disebutnya. Usolli fardhu itu alat bantu. Mulut yang ngomong tuh, mulut nggak ngomong juga sah, Pak. Yang penting hatinya saat itu ngomong. Bicara niat saat takbiratul ihram. Maka kalau ada imam atau ada kita sholat lama takbiratul ihram itu karena lagi nyusun niat. Udah Allah niatnya salah diulang, makanya Allah. Nah, enggak sah kalau dilanjut. Saat Allah hatinya niatnya salah. Tidak melafadzkan fardu, tidak melafadzkan nama sholatnya. Sholat fardu tidak sah. Harus ada saya niat sholat fardu apa sebutkan. Kesananya sunnah. Maksudnya tidak dibaca pun tidak wajib dan sah. Jadi usolli fardhu subhi makmuman minimal, Pak, ya. Adapun rakaataini mustaqbilal kiblati adaan itu termasuk sunnah. Oke. Nah, ketika itu seorang makmum wajib mengucapkan dalam hatinya makmuman. Tapi imam tidak wajib, maka imam bisa cepat tuh takbirnya. Usolli fardhu subhi Allahu akbar. Udah cepet. Tapi yang repot itu anak-anak yang baru pesantren, Pak, lulus pesantren. Karena kan doktrin pesantren luar biasa. Kiai sih nggak doktrin, Pak, kitabnya yang doktrin. Wah, ini dipahami langsung masuk rasa hati. Ada lafadz usolli, ada lafadz fardu, ada lafadz nama sholat, adaan. Itu takbir nggak jadi-jadi, banyak yang nggak jadi-jadi. Usolli Allah, usolli Allah, usolli mulu nggak selesai. Itu banyak, Pak, yang baru keluaran pesantren. Niatnya khusyuk, karena minimal khusyuk itu kata Imam Syafi'i minimal hatinya mengucapkan lafaz itu saat takbiratul ihram. Syukur bisa seluruh rangkaian sholat dari awal hingga akhir hatinya ya hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman susah, Pak. Saya tuh nggak bisa gitu sempurna seperti itu. Nggak tahu kalau pada ayat.
Dari awal sholat Pak, khusyuk sampai akhir, bisa nggak? Alhamdulillah kalau bisa. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu tidak tahu siapa orang yang di sampingnya. Khusyuk itu tidak akan pernah terbaca oleh hati mau ngapain setelah sholat. Ya, tidak terbayang sesuatu sebelum sholat, itu khusyuk. Mau sholat di rumah ada debt collector, sebentar Pak sholat dulu, kira-kira gimana sholatnya? Khusyuk nggak tuh? Nah itu yang pertama, jadi niat menjadi makmum. Lalu posisi makmum tidak boleh lebih ke depan dari posisi imam, terutama saat sholat berdua. Memang hadisnya sejajar, bukan sejajar, di sebelah kanan. Nabi itu menyampaikan, ya, hadis riwayat, lupa saya hadisnya riwayat siapa. Yang jelas waktu itu yang sholat itu sahabat Ali Pak, di sebelah, di belakang. Nabi sholat, ya, sholat malam. Lalu Ali ikut di belakang karena masih kecil, dipegang kepalanya oleh Nabi, suruh mendekat gini nih Pak. Tuh. Ya. Mendekat Sayyidina Ali. Datang kemudian Fudail, kakaknya, abangnya, ya. Bukan Fudail bin Abbas, ya. Lupa saya namanya. Datang tuh, ditarik juga Pak. Yang kedua nih, kepalanya oleh Nabi gini, tarik samping kanan kirinya. Kalau makmumnya berdua, ya. Jadi saya ulang, kalau makmum pertama datang atau berjamaah hanya 2 orang, posisi makmum tetap harus di belakang imam. Artinya apa? Kalau ada di sebelah kanan tidak boleh mendahului imam. Dalam kedudukan, dalam berdiri, dalam bacaan, tidak boleh mendahului imam, karena makmum selamanya statusnya mengikuti imam. Yang namanya mengikuti harus gerakannya pun bacaannya didahului oleh imam. Maksudnya sebelah kanan itu bagaimana? Jangan di belakang, ada sebelah kanan tapi posisinya lebih ke belakang walaupun beda tipis. Nanti kalau ada orang ketiga, makmum ketiga datang, ya, nanti di belakang imam, tinggal posisi makmum yang 2 ini mundur atau imam maju, makmum yang ketiga maju. Ya kalau imamnya sudah mentok mana bisa maju. Ya, itu begitu. Tapi ada dua opsi. Yang keduanya, bila makmum pertama ada di sebelah kanan, ya, lalu datang makmum kedua ada di sebelah kiri imam, lalu setelah takbir dua-duanya mundur. Nah, dua-duanya mundur. Kalau memang di belakang imam makmum kedua ini, ya, itu pun tidak mengapa sebetulnya, kan ini kan bukan perkara wajib. Lalu tinggal makmum yang pertama mundur. Atau makmum yang kedua sudah ada di sebelah kiri, imamnya yang maju, lalu 2 makmum ini merapat. Nah, hal-hal seperti ini memang tidak wajib, tapi harus diketahui. Harus diketahui bila mana kita mengalami hal seperti itu sudah paham. Ini sampai ditepak-tepak, nggak mundur-mundur misalnya. Kan ada juga karena memang nggak paham, takut batal gitu. Nggak, sebetulnya nggak boleh Pak nempak-nempak orang sholat itu. Kalau dirinya belum sholat, itu namanya gangguin orang sholat. Apalagi nempak-nempaknya di malam hari, udah gitu gelap. Lalu berikutnya si makmum mengetahui gerak-geriknya imam, pindah-pindahnya imam dari rukun satu ke rukun lainnya, ya. Atau mendengar. Berarti kalau begitu masih boleh sih, jauh-jauhan juga boleh. Imam di sini, makmum di sana, nggak apa-apa, sah Pak. Sah. Tetapi
Nah, itu dapat kemakruhan dalam sholat, dan makruh itu harus dihindari. Ya, kalau masih dalam satu ruangan masjid nih Pak, Bapak sholat di sini, imam udah ada satu saf nih, itu yang di belakang sholat sah sendirian misalnya sah. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab lain itu rawan Pak, rawan digondol ini setan. Makanya ada yang mengharamkan atau mengatakan tidak sah, ya, sampai jarak 60 dhiro itu masih sah. Iya, asal nggak ditutup pintunya. Kalau ditutup ya enggak, itu terhalang. Namanya berjamaah itu satu majlis itu tidak ada batas. Jadi logika itu Pak sebetulnya. Ketika ada yang bertanya atau ada yang menyoal ditutup atau tidak, itu di zaman Nabi-nya nggak ada pembahasan itu. Itu hasil daripada interpretasi atau pemahaman dari makna berjamaah. Yang namanya berjamaah itu satu majlis, ya. Kalaupun ada dua ruangan, tidak ada yang menutupnya. Nah, itulah yang disebut berjamaah. Itu hasil pemahaman para ulama. Wallahu alam hakikatnya. Ya, makanya jangan debat gara-gara ini. Saya pernah debat di situ Pak. Kejadian waktu haji. Waktu haji kan banyak orang juga jarang sholat di Masjidil Haram saat hari-hari tertentu. Kan hotel dimanfaatin tuh. Di ruangan hotel kan ada aula. Pak muat juga pada nyebrang. Nyebrangnya ada yang sebelah sini. Ya sebelah sini tapi pintunya dari sana masuknya. Nah, sebelah sini nggak sah menurut kaidah fikih. Ya. Mana mungkin tahu gerakan imam, orang nggak ada pengarah suaranya. Udah gitu nggak lihat gerakan makmumnya di belakangnya. Maka yang satu sebelah sana apa? Pintu. Nah, di situ pada debat tuh yang ini nih, yang apa, yang pernah ngaji lah gitu ya. Enggak usah Pak. Enggak usah, bagaimana ini masjid di tanah haram. Nah, ada yang nggak terima dinasihatin gitu. Buktinya di Masjidil Haram boleh, ada sini gitu. Ya, jangan berdebat lah, udah sah-sah semua gitu aja. Sah semua. Bagi yang nggak ngaji sah Pak. Ya, bagi yang ngaji tidak sah. Jadi makanya maklum aja kalau ngaji jangan dipaksain bilang nggak sah, namanya nggak ngaji nggak tahu, ya kan? Udah biarin gitu aja. Tapi ngaji lagi. Lalu kemudian apa lagi? Bersesuaian susunan sholat imam dan makmum dalam hal perbuatan yang nampak tentara. Maksudnya kelihatan kedengar bacaannya, kelihatan af'alnya atau gerakannya, ya. Yakni semua ucapan dan perbuatan sholat seperti Al-Fatihah, ruku, sujud dan sebagainya. Berbeda dengan perbuatan batin yang tersembunyi seperti niat atau bacaan yang tidak terdengar seperti tahiyat, itu tidak apa mendahului imam, ya, atau membersamai imam. At-tahiyat, tunggu imam dulu selesai baca tahiyat. Emang imam tahiyatnya nggak kedengeran masa tunggu selesai? Nggak usah. Yang tunggu itu, imam tunggu selesai itu baca Fatihah karena kedengeran. Waladhdallin, imam selesai itu baru kita baca Fatihah, ya. Kalaupun membersamai masih sah, tapi melanggar firman Allah, idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Apabila dibacakan ayat Allah maka dengarkan. Melanggar ayat itu Pak. Jadi sebaiknya kita kalau sholat berjamaah imam baca Fatihah, kita tidak membaca apa-apapun termasuk Al-Fatihah. Dengarkan sampai selesai. Baru setelah itu baca Al-Fatihah. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Nabi. Tidak sah sholat seseorang bila tidak membaca surat Al-Fatihah. Walaupun ada sabda Nabi yang mengatakan al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taminun. Imam itu yang menanggung. Maksudnya menanggung apa? Menanggung bacaan makmum, bukan menanggung dosa. Ini ada orang ngomong sembarangan aja. Hati-hati lu jadi imam, tanggung jawab dosanya makmum. Enak banget tuh seorang dipindah-pindahin, dibebanin. Yang dimaksud menanggung bacaan makmum yang tidak sempat baca. Waladhdallin belum datang, udah baca surat hampir selesai baru datang, kan gak sempat baca Fatihah Pak. Nah itulah maknanya al-imamu dhaminun, imam itu yang menanggung.
Maka saat itu dia ditanggung bacaannya sehingga langsung saja ruku, tidak usah baca Al-Fatihah, begitu ya. Tapi bagi yang orang yang sempat baca Fatihah, sesempatnya, sampainya iyyaka na'budu sampai iyyaka na'budu, sempatnya bismillah, bismillah, baru menuju ruku. Jadi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki ya untuk bacaan wajib surat Al-Fatihah. Jadi itu tidak boleh mendahului imam dalam hal gerakan, dalam hal posisi, dan dalam hal bacaan. Lalu kemudian adanya kesamaan imam dan makmum dalam melakukan atau meninggalkan kesunahan yang tidak menimbulkan terjadinya mukhalafah fasihah. Mukhalafah fasihah itu perselisihan yang buruk, yang merusak. Misal, yang sunnah Pak, kalau yang wajib nggak boleh menyalahi. Yang sunnah masih bisa menyalahi. Misalnya, imamnya kunut, makmumnya tidak kunut. Masih bisa, tapi kurang baik. Nah, yang rusak itu bila imamnya tidak tahiyat awal, bapak tahiyat awal sendirian. Nah, itu rusak. Makmum yang rusak. Walaupun itu waktunya waktunya rakaat kedua. Rakaat kedua kan rakaat kedua itu kan tahiyat. Salat apapun, rakaat kedua itu tahiyat. Maghrib, subuh, duhur, pasti di rakaat kedua ada tahiyat. Hanya pada sholat maghrib dan sholat asar serta duhur, hukum tahiyat awal adalah sunnah ab'ad namanya. Dalam sholat itu ada dua sunnah kategori, sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang berat dan besar, apabila ditinggalkannya harus menggantinya dengan sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad namanya. Nah, saat imam lupa tahiyat awal, lalu makmum mengingatkan tapi berhubung imamnya budeg, kan bisa jadi imam budeg Pak, ya. Atau imamnya yakin baru rakaat pertama atau rakaat ketiga yang tidak tahiyatnya, maka imamnya bangun. Nah, saat itu makmum tidak boleh menyalahi imam, harus ikut bangun walaupun tidak tahiyat awal, ya begitu, karena itu namanya menyalahi. Atau yang kedua contohnya, sujud yang harus diikuti oleh makmum adalah sujud tilawah. Sujud sahwi itu tergantung kalau sujud sahwi. Sekarang lihat sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dikerjakan manakala imam membaca ayat sajdah. Begitu selesai membaca ayat saja, misalnya wasjud waqtarib, Allahu Akbar, sujud. Nah, makmum saat itu wajib ikut sujud. Bila tidak, maka sholatnya tidak sah. Itu yang disebut menyalahi itu Pak. Menyalahi yang dilakukan oleh imam. Ya. Jadi harus ada kesamaan dalam melakukan dan meninggalkan kesunahan. Kalau imam tidak sujud, ya jangan sujud. Kalau sujud, bapak batal sholatnya. Walaupun itu tahu adalah ayat sajdah. Mentang-mentang pengamal ayat sajdah, mentang-mentang hafal Quran, mentang-mentang tahu, ya imam, imam bodoh banget nggak sujud tilawah, saya aja deh sujud tilawah. Batal dia yang bodoh malah Pak, bukan imam. Batal. Tapi jarang makmum seperti ini. Orang imamnya sujud tilawah aja makmum jarang yang tahu itu sujud tilawah. Iya, saya pernah sholat habis ngajar begini sujud tilawah. Ngajarnya habis maghrib Pak. Sholatnya kan isya. Jadi enak, deket gitu. Ya, kita sudah selesai belajar sujud tilawah ya. Siap. Gitu. Udah saya praktekin sholat isya. Begitu sholat isya saya pakai ayat sajdah. Begitu sampai ayat sajdah saya sujud. Itu di belakang apa Pak? Subhanallah. Padahal baru saja dapat ilmu tentang sujud tilawah. Apalagi kalau jauh pengamalannya, baru saja disampaikan sudah lupa. Ya itulah manusia, nggak apa-apa. Subhanallah.
Lalu apa gerak makmum harus mengiringi gerak imamnya, ya. Yang dalam hal ini adalah itu tadi tidak boleh mendahului, kalaupun mendahului Bapak, itu sebetulnya tidak sampai batal kalau hanya tidak lebih dari 2 rukun, nggak sampai batal aslinya Pak. Ya. Kalau gerakan, ya bacaan juga nggak sampai batal, cuman itu diancam oleh Nabi. Ya, nanti katanya orang yang suka bangun duluan atau duluan mendahului imam, nanti bangunnya saat dibangkitkan itu kepalanya kepala anjing katanya gitu. Nah, makanya dalam hal ini tidak sampai batal kalau mendahului imam asalkan tidak sampai 2 rukun. Jadi imam sami Allahu liman hamidah belum sampai sujud, makmum udah sujud duluan, tetap sah sholatnya. Ya, tetap sholatnya sah, tetapi dapat ancaman. Kalau begitu ya lebih baik dihindari. Kalimat tadi yang saya katakan di awal tidak boleh mendahului itu maknanya bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi batal. Jadi tadi umum Pak kalimat tadi itu tidak boleh mendahului imam itu kalimat umum ya. Artinya di sini harus diperhatikan. Ada kalanya nanti makruh, ada kalanya batal, bahkan sampai haram. Ya lebih baik dihindari lah kalau uraiannya sangat variatif panjang, lebih baik dihindari. Nah sampai sini dulu deh. Oh ya silakan. Bapaknya saya lagi mabuk nih. Mau nyari imam itu di depan mentok. Kita nepuk yang mana itu? Oh iya. Yang tadi dikatakan di awal, makmum yang pertama datang sebelah kanan, makmum yang kedua sebelah kiri, itu adalah idealnya Pak, bukan harusnya, bukan harusnya, tapi apa? Idealnya. Artinya kalaupun tidak demikian juga boleh saja di belakang semua langsung dua-duanya nggak apa-apa. Dan kita jangan menganggap ini orang gimana sih? Kalau makmum pertama di depan dong, ya nggak begitu-gitu amat sih Pak. Itu namanya terlalu apa? Ekstrim ya pendapat itu. Kita longgar-longgar saja, tapi tahu keutamaan gitu. Artinya apa? Bila tadi sini mentok tembok, udah di belakangnya saja nggak apa-apa. Dan makmum harus niat jadi makmum. Imam tidak perlu niat jadi imam. Artinya imam tidak diberitahu jadi imam pun sah berjamaahnya, tidak perlu ditepuk-tepuk. Gitu kan? Sah. Bapak kerasin aja tuh juga paham, apalagi di samping kanannya. Allahu Akbar. Samping kanannya pasti itu maksudnya makmum. Ya tapi kalau mau sebetulnya sih nggak sampai haram Pak nepuk-nepuk itu. Toel, nepuk. Tapi nanti berhadapan dengan adab itu. Saya pernah ditepuk. Kalau yang nepuk Pak Ustadz Sofian sih mendingan agak tuaan. Ini anak muda lulusan SMP kemarin nepuk. Wah. Coba menurut Bapak gimana tuh? Songong kan? Dari pandangan kita aja songong. Jadi gitu. Udah makmum aja di belakang. Takbir Allahu Akbar. Udah sah. Udah dapat sholat berjamaah. Ya. Kalaupun mau nepuk kata ini dalam kitab I'anatul Thalibin Pak, yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Akil waktu di Maulid di Ihya itu. Saya cari ya di I'anatul Thalibin, Syekh Abdul Aziz mengatakan bila mau nepuk takbir dulu. Biar kedudukannya sama, dia sholat, kita sholat. Sehingga tidak ada istilah orang nggak sholat gangguin orang sholat. Kan ini sama-sama sholat. Allahu Akbar. Nah gitu nggak apa-apa Pak. Ya. Biasanya pengetahuan itu dari situ, lama-lama karena nggak ngaji dikirain nepaknya sebelum takbir. Padahal setelah takbir tuh Pak, adanya itu tuh setelah takbir. Allahu Akbar. Pak, gitu. Bukan nepak dulu, tapi takbir dulu. Ya. Maksudnya apa nepak itu? Maksudnya nih, biar tahu juga bahwa saat itu imam boleh melakukan atau mengamalkan yang disebut dengan tajdidun niyah. Apa itu tajdidun niyah? Memperbaharui niat. Imam sunnah Pak, niat imaman itu sunnah bukan wajib. Siapa tahu imam pengen niat jadi imam,
kita kasih kesempatan kan, makanya diingatkan. Siapa tahu imamnya juga ngaji, paham. Jadi saat itu saya niat jadi imam. Itu namanya tajdidun niyah. Nah, yang kedua, bahwa sholat sunnah apalagi sholat fardu yang sama-sama sholatnya itu boleh kita jadikan imam dia, Pak. Ba'diyah misalnya, itu kan sholat sunnah ya. Ba'diyah sudah sholat duhur mau sholat ba'diyah, tiba-tiba ada orang nyangka bahwa dia sisa daripada sholat fardu berjamaahnya, padahal dia ba'diyah karena tidak ikut dzikir, langsung sholat. Makmum di belakangnya, imamnya begini, maksudnya maaf ya saya bukan sholat fardu. Mungkin maksudnya begitu, Pak. Itu tidak ada kaidahnya dan tidak harus seperti itu, bahkan tidak benar seperti itu. Nggak apa-apa Bapak sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, ya nggak apa-apa, sah. Bahkan tahu bahwa itu sholat sunnah juga nggak apa-apa. Wah dia nggak apa-apa, saya makmum sholat fardu, nggak apa-apa, sah. Gitu, Pak. Ya. Ada lagi? Ya. Yang dinamakan sedekah sholat itu dua. Sedekah itu bisanya ada sedekah sholat ya, karena Nabi pernah satu ketika ada seorang sahabat yang ditinggal mati oleh ibunya, yang punya tanah di sebelah Masjidil Nabawi, siapa Pak namanya? Tolha ya, sahabat Tolha ya. Bertanya tentang cara berbakti kepada kedua orang tuanya, di antaranya sedekah, haji atau umroh, gitu ya. Haji itu ibadah wajib bukan? Haji ibadah wajib kan? Wajib ya jika mampu haji kan. Artinya apalagi sunnah, wajib saja boleh kita melakukannya lalu kita hadiahkan. Gitu. Orang tua kita sakit. Orang sakit itu Pak, tetap wajib sholat. Sesakit apapun, wajib sholat. Nggak bisa wudhu, tetap wajib sholat. Nggak bisa gerak, tetap wajib sholat. Yang penting akalnya sadar. Kalau begitu, sholatnya sesuai kemampuan. Kalau dia meninggal saat itu, maka tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah. Orang dia sholat, fidyahin apa? Yang difidyahin itu bila dia meninggalkan sholat. Orang sholat nggak usah difidyahin, artinya nggak ada fidyah. Tapi kalau dia tidak sholat, ya karena mungkin apa disebutnya lupa, ya lupa kan bisa jadi karena apa namanya sakitnya yang diderita menyebabkan dia lupa, ya bisa jadi kan. Nah itu yang difidyahin. Tapi yang bagus adalah disolatkan oleh ahli warisnya. Selain fidyah, fidyahnya ya fidyahnya ya, tapi itu nanti nilainya sedekah Pak. Tapi kalau Bapak sebagai ahli warisnya, itu yang terbaik adalah menyolatkan, mengerjakan sholat untuknya. Saya niat sholat untuk ibu saya, Allahu Akbar. Itu namanya sedekah sholat. Ya. Ibunya lagi sakit atau tidak? Ya sudah meninggal. Masih sakit? Enggak ada. Enggak. Kalau masih sakit enggak boleh. Ya. Kalau ada ini, ketika kita selesai sholat, katanya orang-orang dia niatnya mau jamaah, karena udah selesai sholat, dia kan berarti sendiri. Nah kitanya ini udahlah, saya jadi imam. Itu gimana? Dan kita yang udah sholat, datang orang, terus dia mau niatnya dari rumah mau sholat jamaah, karena udah terlambat, gak dapat jamaah, semua udah selesai sholat. Nah kan kita ini udah saya ikut, sama saya jadi imamnya supaya dia bisa jamaah. Apakah itu sedekah sholat? Apakah itu namanya sedekah sholat? Ya, bukan sedekah sholat, itu namanya sedekah berjamaah. Tapi ya bisa disebut sedekah sholat. Tapi karena itu bukan, karena menolong itu kan sedekah Pak definisinya. Iya, nggak apa-apa. Itu bisa disebut sedekah. Ya, karena yang namanya sedekah itu bahkan kata Nabi senyum saja sedekah.
secara umum makna sedekah apa saja, bisa sunnah, bisa fardu, bisa gerakan, bisa ucapan, ya. Jadi baca Quran nih, itu namanya sedekah bacaan. Kalau sholat, haji, ya sedekah gerakan. Apakah itu menolong dari tidak berjamaah menjadi berjamaah, atau dari tidak sholat menjadi sholat? Kan tadi ibu tadi sakit kan gak sholat, ditolong oleh kita, namanya sedekah sholat, menolong dia tidak sholat. Ada orang tadi tidak sholat berjamaah, kita tolong ya berjamaahnya, bukan nolong sholatnya, nolong berjamaahnya, itu namanya juga sedekah sholat ya. Nah begitu, itu bagus memang menolong itu, baik jadi imam maupun jadi makmum. Kata yang makmum itu, enggak deh saya makmum aja, ya nggak apa-apa, asalkan jangan niat kurang puas dengan sholat yang pertama, lalu nambah-nambah sholat lagi sendirian. Nah itu nggak boleh, karena sholat fardu itu hanya 5 kali. Kalau bapak melakukannya 6 kali, hukumnya dosa. Iya. Tadi mau nanya apa bang? Oh, udah. Iya. Tapi kalau jamaah lagi kita selesai. Kalau ada jamaah susulan kita selesai malah terus. Ada lagi jamaah lagi datang gitu. Iya nggak boleh, 1 kali aja. Maksudnya nolongnya. Kita lagi sholat, pertolongan juga. Iya. Terus ada orang lagi datang 1, jadi 2 makmum gitu. Iya nggak apa-apa. Maksudnya, iya maksudnya kita nggak usah dibatalin. Karena kalau kita batalin bertentangan dengan firman Allah, wala tubtilu a'malakum. Kata Allah begitu, jangan kau batalkan amal-amal kalian. Itu jadi umum ya maknanya. Ada lagi? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan ilmu dan amal, menjauhkan dari kita kebodohan dan kesesatan serta musibah wabah, diselamatkan bangsa ini dari perpecahan, dan agama ini selalu menjadi tujuan kita hidup untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa idu bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridhaq wa inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.